Assalomu alaykum shogirdoni aziz. Imroz mo ba hamrohi shuma oidi mavzui muodilaи хати якномаълума суҳбат мекунем. Бачаҳои азиз, барои ин ки мо шумо дар оянда муодилаҳои гуногунро дар математика ҳал карда тавонем, масъалаҳое ки дар курси математикаи мактаби миёна меояд ҳал кунем ва тайёриро ба ҳалли масъалаҳое ки дар мактабҳои олӣ меомӯзем бинем. Мо бояд аввало аз математикаи синфҳои ибтидоӣ истифода барем, яъне мо бояд қоидаҳои асосии ҳалли муодилаҳои оддитариро донем. Қоидаҳои ҳалли муодилаҳои оддитариро донистан ин маънои он надорад ки чӣ хеле ки мо таблицаи Пифагорро дар математика аз ёд карда баъд ҳар як ададро зарби ҳар як ададро ба адади дигар мефаҳмем, инам ҳамин монанди ҳамин аст. Мо ҳозир бо ҳамроҳи шумо дар тахтаи синф як қоидаи ҳалли муодилаҳои оддитариро мебинем. Муодилаҳои оддитарин сар мешавад аз намуди зерӣ, яъне дар муодилаҳо ман интихоб мекунам пеш аз ҳама ададҳои А, Б, С, яъне ададҳоро казоро интихоб мекунам ки инҳоро доимиҳо мегӯям. Доимиҳо ва ҳарфҳои X, Y ва казо ина тағйирёбанда мегӯям. мо дар ҳалли муодилаҳо вақте ки муодилаҳоро ҳал карданӣ мешавем, аз муодилаи зерин истифода будааст ки дар математика мо ба ҳамроҳи шумо гуфта будем ки барои ёфтани ҷамъшавандаи номаълум аз ҳосили ҷамъшавандаи маълумро тарк кардан зарур аст. Яъне ин намуд нависам, агар ман метавонам нависам ки А ҷамъшавандаи якум, X ҷамъшавандаи дуюм ва Б ҷамъшавандаи ҳосили ҷамъ бошад. Агар ки мо дар ҳамин мисоли навиштагимон ки мо бо ҳамроҳи шумо навиштем А ҷамъи X баробари Б, ҳамин дар ҳамин ҷо агар X-а ёфтанӣ шавем, X баробар мешавад, яъне барои ёфтани ҷамъшавандаи номаълум, барои ёфтани ҷамъшавандаи аз ҳосили ҷамъшавандаи маълумро тарк кардан дар кор аст. Яъне мо бояд ки аз ҳосили ҷамъшавандаи маълумро тарк кунем. Дуюм, агар ҳамин ҳолати якума дар ҳолати дуюмам навиштан мумкин аст. фарз кунем ҳолати якум агар дар ҳолати дуюм нависем, ҷамъшавандаи якума номаълум гӯему, ҷамъшавандаи дуюма маълум гӯему, ҳосили ҷамъ гӯем, инам айнан ҳал карда мешавад барои монанди пункти якум, яъне бо инҷа аз ҳамин Б Аро тарк кардан дар кор аст. вақте ки мо ҳамин муодилаи аввалро дидем, ин ҳар ду пункте ки ман якуму дуюм гузоштам, инаш ҳардушам як гап аст. дар ҳардушам ёфтани ҷамъшавандаи номаълум талаб карда мешавад. акнун ҷамъшавандаи номаълум мо ки X аст, барои ҷамъшавандаи номаълум ёфтан қоидаи гуфтагии пешинаи маро истифода мебарем. барои ёфтани ҷамъшавандаи номаълум мо бояд ки аз ҳосили ҷамъ ҷамъшавандаи маълумро тарк намоем. яъне дар ҳар ду ҳолатам бинед, дар мисоли мо ҳар ду ҳолатам як. акнун ҳолати оянда дучор мешавад. ҳолати ояндаш ин ёфтани таркшавандаву тарккунандаи номаълум. шумо чиҳеле ки медонед, мо агар гуфта будем ки номаълумро бо ҳарфи X-а ё Y-а ишора мекунем, агар инҷа гӯем ки ин таркшаванда аст, гӯем ки А тарккунандаи маълум аст, гӯем ки ин Б фарқ аст, инҷа номаш инҷа сума буд, инҷа фарқ мешавад. барои ёфтани таркшавандаи номаълум мо бояд сумаро, ҳосили фарқро ба тарккунандаи маълум бояд ки ҷамъ кунем. яъне барои ёфтани таркшавандаи номаълум мо бояд ки фарқро ба тарккунандаи маълум ҷамъ кунем. чорум ҳолате ки пайдо мешавад, агар мо ҷои X-а иваз кунем, А нависем, А тари X баробари Б нависем, дар ин мавридам
یافتن ترشمانده برای ما ترشمانده یافتن در کار نیست، ترک کننده یافتن. برای اون که ترک کننده نامعلوم رو ما یابیم باید که از ترشمانده فرق رو ترک نماییم. یعنی این 4 نمودی نوشتجوتی که من در تخته سیم برای شما نوشتم، در وقت حل مثال و مسئله ها باید شما این را دونید، از روی همین عمل نمایید و کار کنید. اکنون حالتهای آینده شده میتوند این حالتی هست که برای یافتن ضرب شونده نامعلوم. ضرب شونده نامعلوم اکنون میگیریم ضرب شونده یکم، این ا ضرب شونده اگر دویم باشد، ب حاصل ضرب باشد، ما هنگام یافتن ضرب شونده نامعلوم یافتن ضرب شونده حاصل ضرب رو به ضرب شونده معلوم تقسیم می‌نماییم. اگر همین حالت پنجم ما برعکس هم نویسیم، بگیم که همین حالت پنجم این خیلی نویسیم R نویسیم ضرب شونده معلوم، X نویسیم ضرب شونده نامعلوم حاصل ضرب و B نویسیم، این مورد هم X بیویم اگر همین ضرب شونده حاصل ضرب رو به ضرب شونده معلوم تقسیم میکنیم. یعنی حالت های پنجم و ششم این یک حالت های. من میتونستم که اینش حالت پنجم بگیم، اینش حالت پنج یک بگیم. یعنی این یافتنی در هر دو مورد هم قاعده‌اش یکه. برای یافتن ضرب شونده نامعلوم حاصل ضرب رو به ضرب شونده معلوم تقسیم کردن. اینجا هم برای یافتن ضرب شونده نامعلوم حاصل ضرب رو به ضرب شونده معلوم تقسیم کردن. حالت هفتم اگر ما نویسیم، اینجا هنگامی نوشتن ما شرطی تقسیم استفاده میبریم. اکنون ببینید اینجا با تقسیم شونده شده است، تقسیم کننده شده حاصل تقسیم. یعنی برای یافتن تقسیم کننده نامعلوم، برای یافتن تقسیم کننده نامعلوم ما باید تقسیم شونده رو به حاصل تقسیم نماییم. یعنی برای یافتن تقسیم کننده نامعلوم ما باید که تقسیم شونده رو به حاصل تقسیم نماییم. هشتم اگر به شرطی که جوشون عوض کنیم و بگوییم که تقسیم شونده نامعلوم است و تقسیم کننده معلوم است و حاصل تقسیم معلوم است، برای یافتن تقسیم شونده نامعلوم ما باید حاصل تقسیم رو با تقسیم کننده معلوم ضرب نماییم. یعنی اگر شما خواهید که در متماتیکا معادله رو حل کرده توانید، به این برای اون بچه‌هایی که از نو سر میکنند و میخواهند که متماتیکا را آموزند، باید شما به هر یک پونکتی که من در اینجا نوشتم شما خودتون یک چند مثال نویسید و همین مثال نوشتگی خودتون مثال رو حل کرده رفتن گیرید تا اینکه همین نوشتجوی من که ای پونکت یکم تو هشتم است که دو پونکتش اخیله، یعنی اینجا 6 تا نمودی مثال داشتگی باید شما همین را کارگرده توانید. حاضر ما با همه شما یک مثال این مثال من مثال میگیرم، یعنی مثال خود در این کتاب سفر میگیرم، در مثال همین خیلی نمود دارد. 2x جمع 4 برابر 8. 2x جمع 4 برابر 8. وقتی که من مثال می‌نویسم شما قطعی با نگاه میکنم که همین مثال نوشتگی من با کدام پونکت موافقت میکنم. همین مثال نوشتگی من اگر نگاه کنم همین یکم موافقت کرده شده است با پونکت دیگه که من در آنجا نوشتم. من نوشته بودم x، اینجا نوشته بودم اینجا در x نوشته بودم، اینجا نوشتم این جمع این برابر این b بود، این نمود. یعنی حاضر در اینجا با جای a اومده است 4، با جای b اومده است 8 و با جای x اومده است 2x. با جای x اومده است 2x. من برای همین که همین مثال حل کنم و حلش یابم، برای همین کارش رو میکنم. یعنی جای x ده ما وقتی که حل کرده بودیم گفتم که x برابر b تربیع a است. x برابر اکنون همین کار رو ما در پایان اجرا میکنیم. می‌نویسیم بالا را نگاه میکنیم 2x برابر 8 تربیع 4. این خیلی می‌نویسیم 2x برابر 8 تربیع 4. یعنی از اینجا اگر dx یابیم چه شما معلومه اگر از 8 4 را میگیریم 4 میموند. این معادله حاصل میشود که این معادله را برای حل کردن بعضی
مورد ما که حل کردنی میشویم ما باید که حتما همین مدل را انجام بیاریم که این کدام مدل است. این با همین مدل AX برابر B مانند است. یعنی من AX برابر B نویسم. اگر اینجا B جای B در 4 اومده است، جای A در 2 اومده است. اگر شما چیزی که میدونید حال این مدل بود X میافتیم، ما باید که B رو با A تقسیم کنیم. اکنون در همین مورد از بس که مدل ما 2x است، من x یافتنی میشم، x می نویسم برابر من 4 رو باید با 2 تقسیم کنم. شما چیزی که میدونید 4 رو اگر با 2 تقسیم کنم 2 تا میرسه. یعنی در همین موردی که ما قطعی شما حل کردیم یک مثال عادی کردیم، من شما قطعی با همون مدل عادی‌ترینی که در طرف راست تخته سیم نوشته بودم صحبت کردم، همین حل کرده توانستم. حاضر ما شما قطعی باز مثال دیگر هم میبینیم. مثال دیگریمون x طرح 7 برابر 11 است. باز تاکید میکنم بچه ها که اون مثالایی که ما قطعی شما حل کردستیم این مثالای عادی هستند، مثالایی که هستند که خوانندگان صنف‌های 2 3 2 سال کردگی این مثالا را حل میکنن، بچه های حل میکردگی. لیکن بعدی که اگر شما نفهمیدید در صنف‌های بالا هم میره، ما شاهد آن هستیم که بچه ها همین حل کردن نمیتونن میستن نگاه کردن. برای همین حوض همین شما اگر حل فهمید که چخیر حل کرده میشه از یاد نیو کار کرده توانید این بعد کار کرده مثالا برای شما دشوار نمیشه. انا اکنون نگاه کنید در مثال نوشتگی ما x طرح 7 برابر 11 است. اگر x طرح 7 برابر 11 باشد این با مثالی فرمولای سیومی نوشتگی ما موافقت میکرد. یعنی x طرح a برابر b، یعنی جای x در x نوشته شده در مثال، جای a در 7 اومده است، جای b در 11 اومده است. ما این مثال حل کردن در گفتن که برای گفتن طرح شونده نامعلوم ما باید فرق رو با طرح کننده معلوم جمع کنیم. برای همین ما همین کار را اجرا میکنیم. یعنی می‌نویسیم x هم می‌نویسیم x برابر گفتیم با جای b اومده است 11 رو می‌نویسیم، جمع با جای a اومده است 7 رو می‌نویسیم. اکنون x یابیم اگر اینجا بشود 18 میشود. اکنون از دو مثالی نوشتگی ما شما با خلاصه آمدید که ما از همین فرمولایی که 8 تایی که شما قطعی نوشتیم ما حد در اینجا با 3 تاش رو آوردیم و اینا حل کردیم. باز این مثال آینده را میبینیم. این مثال هم خیلی 16 مینوس x برابر 3x پلوس 4 3x پلوس 4. شما اگر در این نگاه کنید در این معادله نوشتگی ما اگر کم طرف دقت کنید در این معادله این با معادله‌ای که ما دو معادله سه معادله که کار کردیم با این معادله یکون علاقه‌مندی نداره، چون که نگاه کنیم هم در طرف راست و هم در طرف چپ نامعلوم واقع گشته است، هم در طرف راست و هم در طرف چپ معادله عددهای بتون عددهای موجود هستند که ما عددهای دومی هستند. ما برای اون که این معادله را حل کرده توانیم بچه‌ها پیش از هم و شما معلوم نمونیم که وقتی که ما این نمود معادله را کار میکنیم ما باید همین برابری را اینوبر گرفته گپ زنیم که هر یک اعضای معادله از یک طرف به طرف دیگر گذاشتن فقط به علامت مقابل گذاشته میشه. شما قدیما گفته بودم که علامت مقابل پلوس این مینوس است، علامت مقابل مینوس این علامت پلوس است. یعنی اگر یک طرف به طرف دیگر بودن در پلوس باشد علامت هم عدد ما مینوس قطعی میگذاریم، اگر مینوس باشد ما پلوس قطعی میگذاریم. انا که نگاه کنید که ما همین کار اجرا میکنم. ببینید در این طرف 16 ایستاده است، در این طرف 4 ایستاده است. من همین کاری کردم در کاری که نامعلوم‌ها در یک طرف معلومات در طرف دیگر. اگه اینجا معلومات کدوم 16 معلوم است و عددهای معلوم 4 است، اینها معلومات. اگه همین 16 4 هم یک طرف میرم، این طرف 16 خودش هست، من همین 16 اول خودش هم می‌نویسم.
اکنون در طرف راست 4 است. پیش 4 نگاه میکنم علامتش پیلوس. بعد پیلوس مقابل مینوس است. مینوس مینویسم 4. باز تکرار میکنم. 16 یک خودش ننوشتم. 4 از طرف راست با طرف چپ آوردم نگاه میکنم که در نزدش پیلوس کی است. اینجا مینوس مینویسم 4 برابر. این طرف در نامعلوم 3x است. 3x خودش مینویسم. در طرف چپ x است. لیکن پیش x علامت مینوس است. مینوس که باشد علامت مقابل مینوس پیلوس کی است. من مینویسم پیلوس x. پیلوس x. یعنی انا اکنون جمع طرح میکنم. اگر از 16 4 گیریم شما چیزی که میدونید 12 میشه. اینجا 3x است. اینجا 1x است. اگر جو میدونم که 1x است. انا پیش x ده یکون چیز نوشتگی که نباشد، نوشتگی نباشد این یک است. یعنی اگر ما 3 کتاب رو با 1 کتاب جمع کنیم 4 کتاب میشه. بنابراین اگر 3x رو با x جمع کردنش کوفیسیانت ناز شد. 3 را کوفیسیانت ناز این 1 است. 3 را با 1 جمع میکنیم 4 میشه. x مینویسیم. اکنون وقتی که معادله رو با همین نمود آوردیم فرق ندارد که همین معادله ما 12 برابر 4x است یا 4x برابر 12 است. این یکون فرق. من میتونم که همین معادله را نویسم 4x برابر 12 این نمود نویسم. یعنی من خطا نمیکنم چون که طرفهای برابری را میتونیم که در معادله طرف راست شده چپ نویسیم چپ شده راست چون که اینها هر دو طرف برابر برابرند. وقتی که ما 4x برابر 12 نوشتیم این معادله با مثال ششم طوری یعنی با جای a آمده است 4 با جای b آمده است 12. x خودش یافتن نکنه. x اگر ما اینجا یافتن شیم 12 تقسیم 4 میشه که اینجا x برابر 3 میشه. نمیتونه ما این مثال کار کردیم برای اینکه شما بیشتر موقعی شما درباره کسرهای دقیق گذشته بودیم ممکن که بعضی رویا که من عددهای باید گذاشت این من 1 از 6 x معادله است جمع میکنم با 4 از 8 و برابر است با مینوس 11 و 11 اکنون برای اینکه این مثال ما حل کردن شدیم این مثال پیش نوشتگیمو اندک فرق دارد. فرق این مثال در آن است که در اینجا کوفیسیانت همش عددهای کسروی دهی هستند. لیکن کوفیسیانت کسروی دهی هم که باشد میلش در اینجا یک اعضاش x دارد دیگرش نه. برای همین اعضایش که تغییر بنده دارد 1 از 6 x است این خودش مینویسیم برابر میمونه. در طرف راست مینوس 11 از 10 خودش مینویسیم 11 از 10 مینویسیم. اکنون برمیگردیم با 4 از 8 همین 4 از 8 نگاه میکنیم 4 از 8 من این طرف بوده میتونم انا این طرف بوده میتونم 4 از 8 نوشته میتونم فقط علامت چه گذاشتم نکن برای علامت چه گذاشتم همین علامت نگاه میکنم همین علامت اینجا پیلوس من باید که اینجا علامت بذارم برای اینجا علامت گذاشتم این پیلوس در مقابلش مینوس من مینوس میذارم. اکنون میشه 1 از 6 x برابر مینوس 11 از 10 مینوس 4 از 10 چیزی که من در درس‌های گذشته با شما نشون دادم. وقتی که عددهای منفی رو با دیگر جمع میکنن علامت چه مینویسن مینوس مینویسن 11 از 10 را با 4 از 8 جمع میکنن. اگر ما 11 از 10 را با 4 از 8 جمع کنیم در زیر 10 یکی رو مینویسیم جای فویدو دا مینویسیم 10 اگر جمع کنیم این 9 میشه اینجا 6 میشه اینجا 1 میشه یا از بس که یک خونه کسری دارد این گفتنی گفت 16 از 9 میشه این هم مینویسیم 16. اکنون این 16 از 9 16 هم نوشته میتونم من چیزی که جمع کردیم که برایت شما برای که وای نکنید مینویسم. اکنون در این مورد که من نوشتم این باز همین معادله ششم است. یعنی من باید x برای اون که x ایوبم باید همین مینوس 16 و از 10 رو با 1 از 6 تقسیم کنم.
برای اون که ما 16 و 19 رو با 1 از 6 تقسیم کنیم یا تقسیم کنیم شما میدونید که این مینوس است. این مینوس میایستد خودش. اینجا مینوس است، اینجا پلس. مینوس میایستد 16 و 19 رو اینجا می‌نویسم. 16 و 19 تقسیم 1 از 6. در وقتی تقسیمش رو گفته بودم که ورگل را خط بزنیم. انا که یک بعد 16 یک ورگل موندگه بعد ورگل یک رقمه. من میره خط میزنم اینجا 1 می‌نویسم. در این طرف هم ورگل خط میزنم پیشتا 6 مبین مینوس میمونم 1 می‌نویسم. یعنی من از 1 اگرم 0 میمونم. یعنی من گویا که با مثال دچار شدم که 16 این ورگ 0 داشت اینجا. این 160 شد و این 16 شد. اگر 16 با 16 1 تا میرسد 16 ترک کنم 0 فرورم اینجا 0 میتونم یعنی میرسم که این برابر 10 بوده است. همین طریق ما قطعی شما مثال حاضر ما مثالای دیگه که در مورد کسر داشته باشد. اکنون کسر داشتگیش هم که نمیدیم مثال اوزش میگیریم x تقسیم 2 مینوس 3 برابر مینوس 6. اگر باشد که بعضی معنی میشد که بچه‌ها وقتی کسر رو پیدا میشن ای کسر رو ترسیده میگه که مثال کمتر پیتر لیکن عدد کسر دارن در مدلوی که کسر دارن ما همین کسر از بین برده میتونیم. برای این چیکار کنیم؟ ببینید بچه‌ها چند اصول حل است لیکن ما همین اصولای حل اجرا کرده میتونم. کم اصولش که شما در معقول شد همون شما کار کنید. این x تقسیم 2 است تاری 3 برابر مینوس 6. من یک مرتبه حل کردم نمیتونم که همین x تقسیم 2 نویسم مینوس 6 نویسم 3 رو طرف میبرم. چطوری گفته بودم x تقسیم 2 برابر مینوس 6 3 رو گفتم طرف میبرم 3 رو بردم علامت چه نگاه میدم اینجا علامت که از بس که مینوس است من اینجا علامت پلس میذارم. اکنون میشه x تقسیم 2 برابر این مینوس 6 این 3. اگر برای اون که ما کدامش ترک کرده شده ما نگاه میکنیم. از درسی گذشته شما قطعی قیمت مطلقه گذشته بودن یعنی ما گفتیم که دو عدد همونش کلونه که قیمت مطلقش کلونتر باشه این 6 میشه اگر از 3 میشه. لیکن از بس که این عدد منفی که هست ما اینم ننویسیم معلومات شد از 6 3 را میگیریم 3 میگیریم. اکنون در اینجا x تقسیم 2 برابر مینوس 3 این گفتن که این اگر در حالت تقسیم نویسیم x تقسیم 2 برابر مینوس 3 می‌نویسیم. این حالتی ما با حالت 6 موافقت میکنیم. یعنی x تقسیم 1 برابر b باشه ما باید که 2 رو به 3 ضرب کنیم. یعنی می‌نویسیم x برابر 2 ضرب مینوس 3. لیکن 2 رو به مینوس 3 ضرب کنیم این مینوس 6 میشه. این همین موردی حل این مثالی ما می شود. حاضر با شما ما مثالی آینده را دیده می براییم. در این مثالی آینده با کسرهای کوشش میکنیم که کسرهای دهی باشن اینا معادله نمودی زیرینه. من اولش خوب میکنم. مینوس 0 از 5 x تاری 1 برابر 1 تقسیم 2. برای اون که ما در این معادله x رو یابیم همه طرف هم میبینید اینجا در مینوس های اینجا مینوس های 1 تقسیم 2 است. من همین 1 تقسیم این خیلی می‌نویسم. مینوس 0 از 5 x می‌نویسم مینوس 1 برابر 1 بر 2 اگر ما تقسیم کنیم 0 از 5 میرسد. اکنون مینوس 0 از 5 میوبیم 0 از 5 x میوبیم برابر همون 0 از 5 طرف راست می‌نویسم و 1 نگاه میکنم 1 طرف راست میبرم 1 طرف راست بردم خودش میبرم علامت چه نگاه میکنم همین علامت نگاه میکنم که اینجا در مینوس من در اینجا باید پلس بذارم. این میشه مینوس 0 از 5 x برابر 1 با اینجا کنم 1 از 5 میشه.
اگر x یافتنش تقریبا در x یافتنش x برابر میشه 1 از 5 تقسیم مینوس 0 از 5 x برابر میشه. اینجا از بس که در مخرج مینوس است در صورت پلوس است ما اینجا مینوس می‌نویسیم. یقینی اگر با نیم تقسیم کنیم این 15 تقسیم 5 میشه این 3 میرسه. این نمود قطعی حل میشه. یعنی معادله هایی که ما با شما در همین جا حل میکنیم همین نمود داریم. حاضر معادله را میگیریم که در آن معادله ها ما کسرهای عمیق‌تر در اینجا نشون داشته است که باید چقدر حل کردن کنه. الان که مثال داشته است در این مثال 17 بتونم 1 تقسیم 2 مینوس x برابر 0 از 5. چقدر شما میدونید اینجا 17 بتونم 1 تقسیم 2 است. من همین 17 بتونم 1 تقسیم 2 رو چند نمود نوشته میتونم. شما درس گشته بودم که من میتونستم که 2 با 17 ضرب کنم و با 1 جمع کنم تقسیم 2 نویسم. با میتونم که همین کسر دقیقاتی نویسم اگر این 17 می نویسم و ویرگول میمونم 1 با 2 تقسیم میکنم 5 تا میرسه در یعنی خودش 10 تقسیم 2 برای همین ویرگول برای گذاشتم که این 1 تا بزرگ کنم برای 0 از 5 این 17 از 5 بودن. مینوسی x میشه برابر 0 از 5. اکنون x اینجا گفتن در کار میشه. x اگر ما بیوبیم این موافقی فرمولایی که موقت شما نوشتیم الان a تا x برابر b. یعنی x بیویم اگر ما باید که از a b را تر کنیم. اگر ما اینجا x بیویم از a این 17 از 5 ما تر میکنیم 0 از 5 اینجا x برابر میشه 17. اگر همین مثال ما طرز دیگر رم که حل کنیم این حلی که طرز دیگر ما حل میکنیم همین یک جواب میتونه. فرض کنیم 17 بتون 1 تقسیم 2 مینوس x برابر 0 از 5 باشه. اگر ما همین نویسم میکنیم 17 ضرب 2 جمع 1 تقسیم 2 طرح x برابر 0 از 5. اینجا 17 با 2 ضرب میکنیم 34 رو برای جمع کنم 35 تقسیم 2 میشه مینوس x برابر 0 از 5. اکنون 35 از 2 این تقسیم شد. اگر ما اگر تقسیم کردنشم با همون 17 از 5 طرح x برابر 0 از 5 میشه که با x رو بمگر با همون 17 میشه. یعنی همین کدام نمودی که ما نگردونیم همین مثال حل کرده میشه. موضوع با همراه شما همه معادله های عادی که در همینجا قید شدگی ما قید کردیم دفتر سینده همین معادله عادی را حل کردیم نمودوش چون که اوزی کم ترک با معادله کم ترک مشکل تر میذاریم برای شما من چنین مصلحت میدیم که وقتی که همین درس تماشا میکنید و میبینید شما با خود تو پیش خودتون همین که وظیفه گذارید که هر یک پونکتی که من در تخته سیم نوشتم شما از دل خودتون مثال ها نوشتید جای ا و ب در قیمت های گوناگون نوشتید و از روی همین نوشتجاتی من عمل کرده ریشش بیابید. دویم اگر شما وابسته به هر کدومش باید که برای هر یک کدوم همین نوشتجاتوی من اگر 5 مثال خودتون نویسید و کار کنید من باوری کامل دارم که در آینده شما معادله رو نصب کرده میتونید. چون که در متماتیک چه معادله لوگاریتمی باشد، چه معادله نشان دهندگی باشد، چه معادله کوادراتی باشد، چه معادله که در متماتیک ما ناموزیم آخری حل همین معادله ها و همین معادله های خطی یعنی معلومات آورده میرسند. برای همین با شما لازم میاد که این معادله رو اسقاط کنید چون که باید اینا در عملیات حل مثال رو استفاده برده توانید. خب بعد قدرتون رحمت اگر باشد که یکون چیز نفهمو باشد یکون چیز دیگه در علاوه شما در کار باشد میتونید که در کامنتر نویسید.